बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 15 अगस्त 1947 किसी नूं हिंदुस्तान मिल गया तो किसी नूं पाकिस्तान मिल गया, पर इस देश की आज़ादी के वास्ते पानी वांग अपना खून डोलण वाले लोगों ने लाशां दे सराणे बैठ के एक गुलामी तो दूजी गुलामी का सफ़र तक्या। तकरीबन ਵੱਖ-ਵੱਖ स्रोतों के अनुसार बेशक इस गिणती को अजे तक निर्धारित नहीं किया जा सकिया, पर 15 लाख लोगों का कतल और पता ही नहीं जिसनों बेहिसाबी जायदाद का असीं नुकसान कह सकते हैं। जायदादां ना भी मुड़न तो कोई गल नहीं, पर गईयां हुई जिंदां कित्थे वापस आउंदियां ने। उस तो बाद भी जेकर किते वसाघात ना हुंदा तो शायद कौम नूं यह दर्द भी भुल जाता कि इन्ना खून डोलण तो बाद जेकर इस देश की झोली दे विच आज़ादी पाई है तो साडी झोली दे विच आज़ादी का कोई हिस्सा ही पै जांदा। साडी आउण वाली पीढ़ी भी आज़ादी का निग मान लैंदी, जिस आज़ादी का निग मानण दे सानूं लारे लाए गए सी कि आज़ादी तो बाद सिखां दे वास्ते एक इवें दा खित्ता राखवां होवेगा जिथे वो भी पूर्ण तौर पर आज़ादी का निग मान सकते हैं। पर जदों याद कराया गया तो स्पष्ट कह दिता गया वो जमाने और थे जे जमाने और हैं। अज ही मैं सोशल मीडिया दे विच पंथक लेखक और जिन्हां ने कौम नूं पंथक दस्तावेज के रूप दे विच एक संघर्ष के दस्तावेजों का संग्रह दिता है सरदार करमजीत सिंह, जिन्होंने असीं पंजाबी ट्रिब्यून वाले करमजीत सिंह हुणां दे नाम के नाल भी याद करते हैं। उन्हां दे परिवार के बारे कि किस तरह के नाल उन्हां दे दादी दादे के सामने उन्हां दे पिता का सिर धड़ तो जुदा किया गया। गोदी विच चुके हुए बाल सरदार करमजीत सिंह नूं लैके माँ ने खूह दे विच छाल मार दी। माँ तो जहानों चली गई, सरदार करमजीत सिंह की जान बच गई। किहड़े दुखां दे नाल मुश्किलों के नाल मुसीबतों के नाल दादी दादे ने अपने पोतरे नूं पालिया होवेगा। ते उस तो बाद जिस तरह के नाल उन्होंने कौम के दर्द नूं अपनी लिखतां दे विच बयान किया, मैनूं लगता है कि किते ना किते वो दर्द भी उस दर्द दे विचों निकल रहा है जिहड़ा दर्द बचपन दे विच उन्हां दी झोली दे विच पै गया। कौम ने कभी भी 15 अगस्त नूं आज़ादी के दिवस के रूप दे विच नहीं मनाया। ठीक है, कुछ लोग सरकारी अफसर हुंदे ने मनाउंदे ने, कुछ लोग जिन्हां दे कोल राजसी सत्ता आ जांदी है ते समझदे ने कि असी आज़ाद हाँ। राजसी सत्ता दीयां जिहड़ियां पदार्थवादी सहूलतां हुंदियां ने ना, वो कई बारी मनुख नूं गुलामी का एहसास भुला दिंदियां ने। जिस तरह शायर मशरक डॉक्टर मुहम्मद इकबाल अपनी रचना दे विच लिखते हैं ना कि मुल्ला को जो हिंद में है सिजदे की इजाज़त, नादां जे समझता है इस्लाम है आज़ाद। कि थोड़ा जिहा बंदे नूं थोड़ी जी सुख सहूलत, थोड़ी जी राहत, जां कह सकते हो कि थोड़िया जिहियां भी पदार्थवादी खुशियां मिल जाण तो इंसान समझदा है कि शायद मैं गुलाम नहीं हाँ, मैं आज़ाद हाँ। पर सिखां दी जिहड़ी धुर अंदरों कह सकते हो कि पंथ दे नाल जुड़ी हुई मानसिकता है, उसने हमेशा ही 15 अगस्त नूं एक काले दिवस के रूप दे विच वेखिया है। उहदे कुछ कारण तो कह सकते हो कि सहजे समय दे विच आ जांदे ने कि इन्नियां ज़्यादा शहादतां, इन्नियां ज़्यादा कुर्बानियां, शरीरक ते आर्थिक नुकसान उठाउण तो बाद जिस देश के नाल किस्मत जोड़ी तो उन्होंने कीते हुए वादे याद नहीं रखे। झोली दे विच
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਾਉਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦੀ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸਾਖਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1960 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਥ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 1960 ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ, ਵਸਾਘਾਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।